ഹലോ, എന്നാണ് വിശേഷം? വെൽക്കം ടു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ. നിങ്ങൾക്ക് OET പാർട്ട് ബി റീഡിങ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുക. ഇത് ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റുമായിട്ടിരുന്നിട്ട് ബി നല്ലതായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അതിലെ ടിപ്സ് ട്രിക്സ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ആദ്യം തൊട്ട് മുഴുവൻ കാണുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് റീഡിങ് തോന്നുമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ട്രിക്സ് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കാണണം. നല്ലതായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓടിച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. യെസ്. Doctors friendly patients on Facebook, privacy setting when using social media, electronic and face-to-face communication. Professional obligations and code of conduct applies. The code of conduct contains guidance about the required standards of professional behavior which apply to registered health practitioners whether they are interacting in person or online. Okay, the code of conduct applies to doctors friending patients on Facebook, privacy settings when using social media, electronic and face-to-face communication. The code of conduct contains guidance about the required standards of professional behavior which apply registered health practitioners whether they are interacting with in person or online. Yes, directly answer തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തുവാണ് ആൻസർ? Person or online, electronic and face-to-face communication, privacy setting using C. അതായത് whether they are interacting in person or online. See, ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായോ ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസിന്റെ? അപ്പൊ അത്രയും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലായി. ബാക്കി വരും. Interacting person or in person or online. The code of conduct also articulates standards of professional conduct in relation to privacy and confidentiality of patient information, including when using social media. അതിനകത്തും പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയും പേഷ്യന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രൈവസി സെറ്റിംഗ് വെൻ യൂസിങ് സോഷ്യൽ മീഡിയനെ പറ്റി അല്ല പറയുന്നത്, സെറ്റിംഗ്സിനെ പറ്റി ഒന്നും അല്ല പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രൈവസി ആൻഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് പേഷ്യന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇല്ലേ? പ്രൈവസി ആൻഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് പേഷ്യന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പ്രൈവസി സെറ്റിംഗ്സ് ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്രൈവസി സെറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ബി തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത്. Then, for example, posting unauthorized photographs of patients in any medium is a breach of the patient's privacy and confidentiality. ഇതിനകത്തും privacy and confidentiality വരുന്നുണ്ട്. Yes, privacy settings അല്ല, ബി തെറ്റാണ്. Settings അല്ല. Then including on a personal Facebook site or group, even if the privacy settings are set the highest setting. പ്രൈവസി സെറ്റിംഗ് വലുതായിട്ട് വെച്ചാലും പേഷ്യന്റിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അവിടെയും പ്രൈവസി സെറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയല്ല തീം പറയുന്നത്. തീം എന്തിനെ പറ്റിയാ പറയുന്നത്? ബിഹേവിയറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇല്ലേ? പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ്, രജിസ്റ്റേർഡ് പ്രാക്ടീഷണർ വെദർ ദേ ആർ ഇന്ററാക്ടിങ് ഇൻ പേഴ്സൺ ഓർ ഓൺലൈൻ. നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാ? കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ആണ്. ബിഹേവിയർ എന്തിനെ പറ്റിയാ? ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ആണേ? ഷുവർ ആണോ? ഡോക്ടേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി പേഷ്യൻസ് ഓൺ ഫേസ്ബുക്കിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ. ഫേസ്ബുക്ക് ആക്കിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ ഡോക്ടേഴ്സ് ഫ്രണ്ടിങ് ഫേസ്ബുക്ക് അതല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ തീം. ഇവിടുത്തെ തീം എന്തുവാ? Code of conduct contains guidelines about the required standards of professional behavior which apply to registered healthcare practitioners whether they are interacting in person or online. Okay. C. C. Next one. Whereas dysphagia often require complex management. Dysphagia means soul and difficulty. Because of its negative influences the cardiac system, because it's difficult to contrast complex and non-complex cases. Non-complex cases because it seldom occurs without other symptoms. General principles. Okay, why? Dysphagia management may be complex and is often multifactorial in nature. The speech pathologist's understanding of human physiology is critical. The swallowing system works with the respiratory system. The respiratory system is in turn influenced by the cardiac system, and cardiac system is affected by the renal system due to the physiological complexities of the human body. Few clients present with dysphagia in isolation.
complex versus non-complex case. And broadly, the differentiation between complex and non-complex cases relates to an appreciation of client safety and reduction in risk of harm. Client safety and risk of harm. All clinicians, including new graduate, should have sufficient skills to appropriately assess and manage non-complex cases. Where a complex client presents, the skill of an advanced clinician are required. Supervision and monitoring should be sought or newly graduated clinicians or those with insufficient experience to manage complex areas. ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. Why does dysphagia often require complex management? Negatively influence the cardiac system because it is difficult to contrast complex and non-complex cases because it seldom occurs without other symptoms. Okay, dysphagia management may be complex. It's often multifactorial in nature. അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ആൻസർ. എവിടെയാണ്? മൾട്ടിഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? പല മൾട്ടിഫാസറ്റഡ്, അപ്പം പല കാര്യങ്ങളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ നേച്ചർ. പല സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സെൽഡം ഒക്കേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് അതർ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, സെൽഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവാണ്. അത് അതർ സിംറ്റംസ് ഇല്ലാതെ സാധാരണ ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം അതായത് പല സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ കൂടെ, ഇല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പം multifactorial in nature. Okay. Seldom occurs without other symptoms. കണ്ടോ, ഒന്നാമത്തെ അവിടെ തന്നെ ആൻസർ കിടപ്പുണ്ട്, വായിക്കാതെ തന്നെ. Dysphagia management may be complex. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇതേണ്ട എഴുതിയേക്കുന്നു? Why does it often requires complex management and is often multifactorial in nature? അതായത് എന്തുവാണ്? വിത്തൗട്ട് അതർ സിംറ്റംസ് ഇല്ലാതെ അത് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതായത് പല സിംറ്റംസ് കാണും. പിടികിട്ടിയോ? പിന്നെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ താപ്പോട്ട് വായിക്കാം. The swallowing system works with the respiratory system. The respiratory system affecting the cardiac system. Cardiac system affects the renal system. പിന്നെ physiological complexities of the human body. And a few clients present with the dysphagia in isolation. Few clients എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലായിടത്തും വരും. ഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ്. അങ്ങനെ ഐസൊലേഷൻ, ഒറ്റ ഒരു സിംറ്റം മാത്രമായിട്ടുള്ള ക്ലയന്റ് വരാറുണ്ടോ? ഇല്ല. പല സിംറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് ക്ലയൻസ് വരാറുള്ളത്, ഇല്ലേ? ഫ്യൂ ക്ലയൻസ് പ്രസന്റ് വിത്ത് ഡിസ്ഫേജിയ ഇൻ ഐസൊലേഷൻ. ഡിസ്ഫേജിയ മാത്രമായിട്ട് പേഷ്യൻസ് വരാറില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തുവാ? എ എന്തുവാ? നെഗറ്റീവ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസസ് without other symptoms. ഒരു സിംറ്റം ഇല്ലാതെ വരാറില്ല. സെൽഡം മീൻസ് നെഗറ്റീവാ. യെസ്. സെൽഡം പ്രോപ്പർ ശരിക്കും മീനിങ് എന്നാ പറയണേ നമ്മള്? സെൽഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ്. ഐ സെൽഡം ഡ്രിങ്ക് കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കോഫി കുടിക്കാറില്ല. ഓക്കെ. ഹാർഡ്ലി, സെൽഡം, റയർലി, സ്കേഴ്സ്ലി. പിന്നെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തേത്, ഇറ്റ് നെഗറ്റീവ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസസ് എ കാർഡിയാക് സിസ്റ്റം. കാർഡിയാക് സിസ്റ്റം മാത്രമാണോ പറഞ്ഞത്? ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇൻഫ്ലുവൻസസ് കാർഡിയാക് സിസ്റ്റം. കാർഡിയാക് സിസ്റ്റം ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ റീനൽ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, കാർഡിയാക് മാത്രമല്ല, പലതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതെറ്റാണ്? Because it is difficult to contrast complex and non-complex cases. Because it is difficult to contrast complex and non-complex case. I don't know what that is. C correct ആണ്. It seldom occurs without. Yeah. It is seldom occurs without other symptoms. അത് തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ multifactorial in nature. നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി. മനസ്സിലായി? പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് ബി നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാം. ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് കണ്ടോ? All clinicians, including new graduates, should have sufficient skills to appropriately assess and management in complex cases. Yes. Non-complex cases. അതായത് പുതിയതായിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്ട് അല്ലാത്ത ക്ലിനീഷ്യൻസ് കോംപ്ലക്സ് കേസസിനെ പിന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കൈകാര്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് സൂപ്പർവിഷൻ വേണം. അതും ഇതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തുവാ? കോംപ്ലക്സും സിമ്പിളും ആയിട്ടുള്ള കേസസിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് ബി എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. അങ്ങനാണോ? അല്ല. അടുത്തത്. The main point of the extract is
How to find documents about infection control in Australia. The dental practices must have a guide for infection control. The dental infection control protocols must be updated. The main point of the extract. മെയിൻ പോയിന്റ് ആണ്. Documentation. ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ഗൈഡ് വേണം, പ്രോട്ടോകോൾസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിലേതാണ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ? വായിക്കുക. Protocols, guide, documents, infection. Okay, every place where dental care is provided must have the following documents in either hard copy or electronic form. The letter includes guaranteed internet access. Every ഓക്കെ, working dental അത്രയും മതി. practitioner and all staff must have access to. അപ്പം Dental ഇത്രയും care വായിച്ചതിൽ is നമുക്ക് ഏതാണ്? provided. Dental care provider must have the following documents in either hard copy or electronic form. And The every dental working dental, infection മാത്രമല്ല, every working dental practitioner staff also have access to manual setting. out of the infection control protocol and the procedures used in that practice, which is based on the documents listed instructions. Manual setting out of the infection control protocols and procedures used in that practice, which is based on the document listed at sections 1.1 of these guidelines and in reference to the concept of in current practice noted in the documents listed under reference in these guidelines. The current Australian Dental Association guidelines. ബേസിക്കലി ഇത് പറയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിലുള്ള ഡേറ്റയും പിന്നെ ഹാർഡ് കോപ്പിയും വേണം, ഇലക്ട്രോണിക് കോപ്പിയും വേണം. ഡെന്റൽ പ്രാക്ടീഷണർ സ്റ്റാഫിന് ഇതിൻ്റെ അതിൽ ആക്സസ് കാണണം. അതായത് വീണ്ടും പറയുന്നത് എവറി പ്ലേസ് വെയർ ഡെന്റൽ കെയർ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ദ ഫോളോയിങ് ഡോക്യുമെന്റ് ഇൻ ഹാർഡ് കോപ്പി ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്. And electronic form or electronic. മെയിൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ എക്സ്ട്രാക്ട് Hard എന്താണ്? copy or electronic hard copy. Protocol must be updated. Infection control protocol must be updated. ഓപ്ഷൻസ് നോക്ക്. എ ആണോ, ബി ആണോ, സി ആണോ? ഒന്നല്ല, എ അല്ല, അല്ലല്ലോ. Dental practices must have a guide for infection control. Dental infection control protocols must be updated. C അല്ല ആൻസർ. How to find documents about infection control in Australia. ഓക്കെ, അതാണോ പറയുന്നത്? The current Australian dental guidelines for infection are available at. അപ്പം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നാണോ ഇവിടുത്തെ മൊത്തം പറയുന്നത്? അല്ല, ഇവർ പറയുന്ന ഹാർഡ് കോപ്പിയും സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയും വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണേ. Dental practices must have a guide for infection control. Okay, a manual setting of the infection control. രണ്ടായിടത്തും പറയുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോളിനെ പറ്റിയാണ്. ബിക്കകത്ത് എന്തുവാ? ദ കറന്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡെന്റൽ അസോസിയേഷൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ. രണ്ടിടത്തും മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ഇന്റർനെറ്റിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഡോക്യുമെന്റിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ദ ഡെന്റൽ പ്രാക്ടീസസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഗൈഡ് ഫോർ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ. മസ്റ്റ് ഹാവ്, മാൻഡേറ്ററി ആണ്. ഒന്നാമത്തെ സെൻസ് എവറി പ്ലേസ് വെയർ ഡെന്റൽ കെയർ ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ദ ഫോളോയിങ്. രണ്ടും ഒന്നല്ലേ? പക്ഷെ ഗൈഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗൈഡ് ഫോർ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ്, ഗൈഡ് അല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എ മാനുവൽ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, അതല്ലേ ഗൈഡ് യൂസ് ഇൻ ദ പ്രാക്ടീസ്. പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ. ഇവിടെ അടുത്തത് ഇന്റർനെറ്റിലുള്ളത് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ. രണ്ടും ഒന്നല്ലേ? പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഗൈഡ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പം മാത്രമല്ല ദ ഡെന്റൽ പ്രാക്ടീസസ് മസ്റ്റ് ഹാവ്, ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ്. എവറി പ്ലേസ് ഇൻ ഡെന്റൽ കെയർ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. സി എന്താണ്? ദ ഡെന്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾസ് മസ്റ്റ് ബി അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? പ്രോട്ടോകോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പ്രോട്ടോകോളിലോട്ടുള്ള ആക്സസ് വേണം. ഒന്നെങ്കിൽ മാനുവൽ ഹാർഡ് കോപ്പി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി വേണം. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫിന് ആക്സസ് കാണുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ പ്രോട്ടോകോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. സി തെറ്റാണ്.
എ തെറ്റാണ്. Dental practices must have a guide for infection control. അപ്പൊ Must നമ്മൾ have the ഇത്രയും following നോക്കിയതിൻ്റെ documents. എല്ലാം ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? Must have the following documents in either hard copy or electronic form എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അബൌട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കണ്ടു. ഒന്നാമത്തെ അല്ലെന്നറിയാം, നമുക്ക് തോന്നും. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെയാണോ മൂന്നാമത്തെയാണോ കണ്ട പ്രോട്ടോകോൾസ് മസ്റ്റ് ബി അപ്ഡേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. മസ്റ്റ് ഹാവ് ദ ഫോളോയിങ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ഹാർഡ് കോപ്പിയോ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയോ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മസ്റ്റ് ഹാവ് ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്നെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് കോപ്പി. ഹാർഡ് ബി ആൻസർ. 4. Negative effects avoidable in young people, unpredictable in the elderly, caused by miscommunication. Reasons for drug-related problems. A manual for geriatric specialist. Adverse drug effects can occur in any patient, but certain characteristics of the elderly make them more susceptible. Avoid in young people. Okay. For example, the elderly often take many drugs, polypharmacy, and have age-related changes in pharmacodynamics and pharmacokinetics. Both increase the risk of adverse effect. At any age, adverse drug effect may occur when drugs are prescribed and taken appropriately. Wait. At any age, adverse drug effects may occur when drugs are prescribed and taken appropriately. Adverse എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഡ് ആണ്. Adverse drug effects may occur when drugs are prescribed and taken appropriately. Okay, ശരിയായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ adverse effects വരുന്നു. Okay. Example, new onset allergic reactions are not predictable or preventable. അപ്പോൾ okay, unpredictable in the elderly ആയിരിക്കും. Okay, certain drug classes are commonly involved. Antipsychotic, antidepressant, However, adverse effects are ഈ however ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. However, adverse effects are thought to be preventable in almost 90% of cases in elderly, compared with only 20% in younger patients. Certain drug cases are commonly involved. Okay, അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആൻസർ. ഇവിടെ എന്തോ വന്നല്ലോ. Negative effects on prescription of drugs are often avoided in young people, unpredictable in elderly, caused by miscommunication. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ അതിൽ ആൻസർ ഏതാ? However, adverse effects are thought to be preventable almost in 90% case in elderly. Elderlyയിൽ preventable ആണ്. Unpredictable in elderly തെറ്റല്ലേ? ബി തെറ്റാണ്. Preventable ആണ്. Often, അതായത് കൂടുതലും preventable ആണ്. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നേരെ almost 90% in cases in the elderly. ഇവിടെ unpredictable. യെസ്, അപ്പം ബി തെറ്റാണ്. അവോയ്ഡഡ് ഇൻ യങ് പീപ്പിൾ നോക്കട്ടെ. കമ്പയർഡ് വിത്ത് ഓൺലി 24% ഇൻ യങ് പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ അത് ലെസ് ആണ്. ഇവിടെ എന്തോ പറയുന്നത്? നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സ് ഓൺ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്രഗ്സ് ആർ ഓഫ്റ്റൻ അവോയ്ഡബിൾ. ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നു? അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ടു ബി അവോയ്ഡബിൾ only 24% ആണ്. ഇവിടെ എന്തോ പറഞ്ഞത്? അവോയ്ഡബിൾ in young people. അതും തെറ്റല്ലേ? നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സ് ഫ്രം പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്രഗ്സ് ആർ ഓഫ്റ്റൻ ആണോ? ഇവിടെ 24% അവോയ്ഡബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 24% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് അല്ലേ? നെഗറ്റീവ് അല്ലേ? ഔട്ട് ഓഫ് 100 24% ലെസ് ആണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് അവോയ്ഡബിൾ ആണ് എൽഡർലി, പക്ഷെ ഇവിടെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതും തെറ്റാണ്, ബിയും തെറ്റാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സി ആയിരിക്കും, കോസ്ഡ് ബൈ മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ അതിന്റെ സമ്മറി വരുമ്പോൾ പറയും. ഓക്കെ. Okay, in the elderly, a number of common reasons for adverse drug effects and ineffectiveness or both preventable. Many of these reasons involve inadequate communication with the patients or between healthcare practitioners. Yes, അവിടെ many of the reasons involving inadequate communication with the patients or between healthcare practitioners, particularly during healthcare transition. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നു. C, caused by miscommunication. Many of these
involve inadequate communication with the patients or between the healthcare practitioners. ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റാ പറയണം. യെസ്, ആൻസർ ഇതിൻ്റെ അതിലെ ലാസ്റ്റിലാണ് വന്നത്, പക്ഷെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി. ഏതാണ്? സി. See, the guidelines tries to use terminology. Okay. The guidelines tries to use terminology that presents value-free information about different social groups, distinguishes disadvantages groups from the traditional majority, clarifies the proportion of each race, gender, and culture. The guidelines tries to use terminology that terminology in this guidelines is a difficult issue since the choice of terminology used to distinguish groups of person can be personal and contentious. Contentious means കണ്ടൻഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തർക്കിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ്. ലെറ്റ് മീ സീ ദ മീനിങ്. വെയിറ്റ് എ സെക്കൻഡ്. especially when the group okay. കണ്ടൻഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിബേറ്റബിൾ, കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ, ഡിസ്പ്യൂട്ടബിൾ, തർക്കിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്. Controversial. Especially when the groups terminology in the guideline is difficult issue since the choice of terminology used to distinguish groups of persons can be personal and contentious, especially when the groups represented differences in race, gender, sexual orientation, culture, and other characteristics. The guidelines tries to use terminology that presents value. Clarifies the proportion of each race and gender culture, especially when the groups presents differences in race, especially when the groups okay. Terminology in this guidelines is a difficult issue. Yeah, difficult. Difficult issue since the choice of terminology used to distinguish groups of persons can be personal or contentious. Okay, അത് പാടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ബാക്കി വരും. Okay, neutral or non-judgmental. Okay, throughout the development of this guideline, the panel and EWOD mean trying. Guideline, the panel and try to maintain neutral and non-judgmental terminology wherever possible. Terms such as minority, visible minority, and non-visible minority, and language minority are used in some cases. When doing so, the panel refers solely to their proportionate numbers within the large population and infers. അതായത് ഇവർ ഈ വാക്കുകൾ അതിൻ്റെ അതിൽ ഇടപെടുന്നില്ല. അതായത് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മൈനോറിറ്റി, വിഷ്വൽ മൈനോറിറ്റി എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരാളെ കുറച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, അവരുടെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. When doing so, panel refers solely, only ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ്. To their proportionate numbers ആണ് within the large population and interferes no value or in term. അവരുടെ വാല്യൂ കുറച്ച് കൂട്ടിയും കാണിക്കുമല്ല. To imply less importance or less power. In some of the recommendations, the term underrepresented group is used again to refer solely to the disproportionate representation of some citizens in those settings in comparison of the traditional majority. Okay, ഇവിടെ പറഞ്ഞതിന്റെ ആകത്തുക ഇതാണ് ടെർമിനോളജി. അതായത് ഈ ടെർമിനോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗമൊക്കെയാണ്. ടെർമിനോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളും ഇതൊക്കെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മനസ്സിലാകാൻ. കാരണം ഇത് പല മീനിങ്ങുകൾ എടുക്കാം. കാരണം ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ഏജ്, സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ, കൾച്ചർ, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. Throughout the development of this guideline, the panel tries to make the neutral and non-judgmental വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഗൈഡ് ലൈൻസ് ട്രൈ ടു യൂസ് ടെർമിനോളജി ദാറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മതി. മനസ്സിലാവില്ല. എളുപ്പമാണിത്. presents value free information about different social group, distinguishes the disadvantage groups from traditional minority. ബി തെറ്റാണ്, അത് അവരുടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സി ടെർമിനോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ. The terminology in this guideline is a difficult issue since the choice of terminology used, അതായത് വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗം, to distinguish groups of persons can be
പേഴ്സണൽ ആൻഡ് Personal കണ്ടിന്യൂസ്. or ചിലപ്പോൾ അത് controversial. ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും, എസ്പെഷ്യലി when groups represent differences, race, gender, orientation, ഇതൊക്കെ. Throughout the Okay. development of the guideline, the panel tries to make neutral and non-judgmental terminology, വാക്കുകൾ, terms such as minority, visible minority, ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരെ കുറച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, അവരുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ കുറവാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. Percentage. മാത്രമല്ല Okay. അണ്ടർ റെപ്രസെന്റഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഗെയിൻ അവരെ കുറച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, അവരുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രയുണ്ട്, പോപ്പുലേഷൻ എത്രയുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ ഗൈഡ് ലൈൻ ട്രൈസ് ടു യൂസ് ടെർമിനോളജി, എങ്ങനെയുള്ള ടെർമിനോളജിയാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫ്രീ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്, ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രം ട്രഡീഷണൽ ആണോ? അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇല്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പിനെ തമ്മിൽ മാറ്റി മറിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വാക്കുകളാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇല്ല, ഇവര് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇത് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ, മീൻസ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിന്ത വരാതിരിക്കാനുള്ള ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ബി തെറ്റാണ്. ക്ലാരിഫൈസ് എ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ഏജ്, ജെൻഡർ ആൻഡ് കൾച്ചർ ആണോ? അല്ല, ന്യൂട്രൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്? വാല്യൂ ഫ്രീ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്. അതല്ലേ ന്യൂട്രൽ? വാല്യൂ ഫ്രീ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ ന്യൂട്രൽ? സിമ്പിൾ അല്ലേ? വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? മനസ്സിലായി. ഇത്രേ ഉള്ളായിരുന്നല്ലേ? പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ പോലെയല്ലേ എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കണേ. നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഈ കാര്യത്തിന്റെ അതിൽ ഇടപെടും, മീൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വൺ. ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ലെറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കൽ. What is the purpose of this extract? What's the purpose of this extract? To illustrate situations where patients may find it difficult to give negative feedback, to argue that hospital brochures should be provided in many languages, to provide guidance to people who are victims of discrimination. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതുന്നത്? സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ്. Special measures are needed to ensure everyone in your client are aware of your consumer feedback policy and is comfortable with raising their concern. ഇത് വായിച്ചിട്ട് പറ, ഇതിലേതാണ് ആൻസർ? നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിനെ കുറിച്ചല്ലല്ലോ. ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് വേർ പേഷ്യൻസ് മേ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗിവ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. ഫസ്റ്റ് അല്ല. Special measures may be needed to ensure everyone in your client base is aware of your consumer feedback policy and is comfortable with raising their concern. Concern എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ്, നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് കൺസേൺസ്. ഇല്ലേ? എനിക്കൊരു കൺസേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടെന്നാണോ? എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. To illustrate situations where patients may find it difficult to give negative feedback. Okay, B എന്തുവാണ്? To provide should be provided in many languages. നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ല. To provide guidelines to people who are victim of discrimination. അത് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ല. Okay, feedback policy is comfortable ആയിരിക്കണം. Consumer, okay, special measures may be needed to ensure everyone in your client base is aware of your consumer feedback policy and is comfortable. സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നീഡഡ് ടു എൻഷുർ എവരിവൺ ഇൻ ക്ലയന്റ് ബേസ് ഇൻ അവെയർ ഓഫ് യുവർ കൺസ്യൂമർ ഫീഡ്ബാക്ക്. ഇനി വായിച്ചു നോക്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഷുഡ് യു പ്രൊവൈഡ് ബൗച്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ് അതർ ദാൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ലെറ്റ്സ് റീഡ്. സം പീപ്പിൾ ബ്രൗഷർ അല്ലേ, നമ്മൾ ഈ ലീഫ്ലെറ്റ് കൊടുക്കത്തില്ലേ നമ്മുടെ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. സം പീപ്പിൾ ആർ, അതിൻ്റെ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ സർവീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബ്രൗഷേഴ്സ്. Some people are less likely to complain or for cultural reasons. For example, some Aboriginal people may be culturally less inclined to complain. Less inclined to complain എന്നാൽ അവർ സാധാരണ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകത്തില്ല. പർട്ടിക്കുലർലി നോൺ അബോറിജിനൽ പീപ്പിൾ, ഈ അബോറിജിനൽ ആൾക്കാർ നോൺ അബോറിജിനൽ ആൾക്കാരോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകത്തില്ല സാധാരണ. People with certain conditions such as hepatitis C or mental illness
may have concerns about discrimination that make them less likely to speak up. അപ്പോൾ അവർക്കും കൺസേൺ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഓർ ഇഫ് സംതിങ് ഇസ് റോങ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം പറയുന്നത് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളത്, ഇല്ലേ? സോ ഫാർ തീർന്നോ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിലേതാണ് ടു ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് സിറ്റുവേഷൻ വേർ പീപ്പിൾ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗിവ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്, അതല്ലേ പറയുന്നത്? To argue that hospital brochures should be provided in many languages ആണോ പറയുന്നത്? അതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമല്ലേ? To provide guidelines to people who are victims of discrimination ആണോ? അങ്ങനെയല്ല. സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷേഴ്സ് ആയിട്ട് തമ്മിൽ സിനോണിം ആണ് അല്ലേ? മെഷർ തന്നെയല്ലേ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ? ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ, എക്സാമ്പിൾസ്, ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ്, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്. ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്, മെഷേഴ്സ് എന്നുള്ളതും അതിനകത്ത് ചേരുന്നതല്ലേ? സ്പെഷ്യൽ മെഷേഴ്സ്. മെഷേഴ്സ് അല്ല, ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ്, ഇവിടെ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ അല്ലേ, എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഓരോ എക്സാമ്പിൾ ടു ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. Okay, I understood. Great.